السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین، دوران عدت نکاح کیس میں عمران خان کو سزا دینے کے بعد پاکستان بھر سے علماء کرام اور مفتیان کرام کے بیان سامنے آ رہے ہیں۔ اس پر مولانا طارق جمیل کا کیا کہنا تھا، آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس پہ ویسے ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ وہ جو ان کی بیگم ہے بشرا بی بی، جو ان کا ایک اپنا انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو چکی تھی جس وقت میں نے، تو پھر یہ انہوں نے کیوں مسئلہ اٹھایا؟ بس اٹھا لی۔ چونکہ میرا معاشرہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ اندھا ہو رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اندھا ہو رہا ہے۔ ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو عزت دینا میرے ذمہ ہے۔ جیسے ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، اس کی سرحد ہوتی ہے، اس میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی میری بھی ایک سرحد ہے، تب کسی کی سرحد میں انٹر نہ ہو، وہ اس کی ذاتی زندگی۔ جیسے عمران کی زندگی کو اچھال رہے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ مفتی سعید نام کو یہ کہ عدت میں نکاح پڑھا دیا، مطلب یہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ جس ملک کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا قانون ہی شرعی نہیں ہے، اس قانون میں ظالم کو تو پناہ مل سکتی ہے، مظلوم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ اور جو قانون ہے ہمارا، اس میں دیانتدار سے دیانتدار وکیل ہو تو بھی وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا۔ البتہ ظالم کے لیے بہت کشادہ ہے، جہاں سے مرضی وہ اپنے لیے گنجائش نکال لے۔ قیامت کے دن جتنے عمراء ہوں گے، حکام، جتنے قاضی ہوں گے، ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے حکومت کیسے کی، اور قاضی سے پوچھے گا تم نے فیصلے کیسے کیے۔ اگر اس کے فیصلے صحیح نکلے تو تب اس کے ہاتھ چھوٹیں گے اور اس کی جان بخشی جائے گی۔ اگر وہ ظالم کی حمایت میں قاضی ظالموں کو گنجائش دیتے رہے تو یہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اچھا مولانا، آپ کا خان صاحب سے بھی ایک رشتہ، ویسے تو آپ کو محبت کرنے والے ہیں، کون سی ایسی آپ سمجھتے ہیں ان کے واقعی کوئی ایک ان کی کوئی خوبی کیا ہے؟ اور میں چاہوں گا کچھ اس پہ تھوڑا سا پرسنالٹی عمران خان کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ہمارا یہ جو فضا بن گئی ہے خاص طور پر سیاسی، کہ ہم لوگوں کی خوبیاں نہیں دیکھتے، کمیاں دیکھتے۔ کسی میں 100 خوبی ہو اور ایک کمی ہو تو اس ایک پر ہم اس کی 100 کو زیرو کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہماری شریعت کا سبق، ہمارے نبی کا سبق، کہ خوبیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو، چونکہ میرے ذمہ حساب نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ بہت کریم ہے، معمولی سی خوبی کو دیکھ کر خوش ہو کے معاف کر دے، اور میں اس کی کمی کی وجہ سے دل میں نفرت لے کے بیٹھا ہوں تو میری تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ میری تربیت تو ایسی ہے کہ میں ہر آدمی میں خوبی تلاش کروں، تو لہٰذا میرے لیے تو عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مومن آدمی ہے، اور خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے۔ میں ان کی کرکٹ کا فین ہوں، رہا ہوں، اب تو چھوڑ گئے۔ 92 میں جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو صرف اس ایک شخص کا عزم تھا کہ مجھے ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ ٹیم تو بہت کمزور تھی، گرتے پڑتے فائنل میں پہنچی۔ پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہاسپٹل، اربوں کا منصوبہ، جیب میں 4 آنے بھی نہیں، لیکن عزم کیا، ارادہ کیا، اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا۔ پھر یہ 22 سال پہلے سیاست میں آئے، یہ تنہا تھے، اللہ نے ان کی قوت ارادی، محنت، وزیر اعظم بنایا۔ تو خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا بھی جہالت بھی ہے اور بخل بھی ہے۔ اس نے بہت بڑا کام کیا، اللہ کو اگر ہم نے اس کو پذیرائی نہیں دی تو اللہ اس کو اس کی اپنے خزانوں سے جزا دے گا۔ تو ہم چاہے نام بھی دیں تو اتنا بڑا کام کیا، قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے۔ 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ اس فورم پہ جا کے بولتا۔ وہ شخص بولا جرأت کے ساتھ، ہم اس کی کاوش کو سراہتے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار، انتہائی مخلص ہیں۔ پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے، ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں۔ یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں۔ پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے۔
जो टूट फूट है जिसकी अब हम ओवरऑल बात कर रहे थे माशरे के अंदर, इस माहौल के अंदर फिर अगेन एक मकबूल, इंतहाई मकबूल सियासी लीडर जिनकी हम बात ये भी कर रहे थे, उनकी पुरानी जाती जिंदगी के वाक़यात दोबारा अचानक से उछाल देना सियासी फायदा हासिल करने के लिए, और उसमें अफसोस होता है कि उसमें उलमा का किरदार एक सामने आ रहा है। क्या मैं उस पर कहूँ, लेकिन आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? आपको हदीस सुनाता हूँ। जिस शख्स ने किसी आदमी की ऐसी गलती को उछाला जिस पर वो तौबा कर चुका, तो अल्लाह अपनी कसम उठाते हैं कि मैं तुझे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हें इस बुराई में मुब्तला नहीं कर दूंगा। ये इतना संगीन मसला है, तो मैंने तो उसमें खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। जिस तरह उसने ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को समझाया है, ऐसे तो उलमा भी नहीं समझाते। बाकी चूँकि सियासत अब नफरत में तब्दील हो चुकी है और आगे दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है, तो किसी को फरीक मुखालिफ की खूबी नज़र ही नहीं आती, ऐब ही ऐब नज़र आती। तो मैं सबके लिए हमदर्दी रखता हूँ। सियासी इख्तलाफ भी करें, सियासत भी करें, मजहबी इख्तलाफ भी करें, अपने मसलक पर भी चलें, पर अल्लाह के वास्ते एक दूसरे के दुश्मन न बने, एक दूसरे के दरपे ना हो जाए। सियासत करें, नफरत ना करें, अपने मफाद ना देखें। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो कि स्पेन वाला मामला हो कि ज़ाती मफाद के ऊपर लड़ते सारा मुल्क 700 साल की हुकूमत आज वहाँ ज़ीरो हुई पड़ी है। मैं कुर्तुबा की जामे मस्जिद गया, वो गिरजा बनी पड़ी। तो मेरा सबको पैगाम ये है कि आपस में मुल्क को पहले देखें, फिर अपनी हुकूमत को देखें, अपनी ज़रूरियात को देखें। हम एक मुल्क के हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करें और इख्तिलाफ राय के बावजूद भी एक दूसरे को इज्जत देना सीखें। ये मेरा पैगाम है। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है कि एक इंसान से इंतकाम लेने के लिए ये किस हद तक गिर सकते हैं, इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। नाज़रीन, पहले नंबर पर तो ये निकाह इद्दत के बाद हुआ। इस पर बहुत से उलमाए किराम के और मुफ्ती हजरात के फतवे मौजूद हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी और गामदी साहब के इस पर फतवे और फैसला भी मौजूद है कि अगर कोई औरत कह दे कि मेरी इद्दत पूरी है तो उस पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, उसे पूरे ही समझा जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी का ही एक फैसला था कि अगर कोई औरत 48 दिन के बाद निकाह करती है तो वो इद्दत पूरी कर चुकी होगी। नाज़रीन, इसके बावजूद अगर ओन चौधरी जैसे बेशरम और मुफ्ती सईद जैसे जाहिल आलम फिर भी कोई एतराज उठाते हैं तो उस पर इन्हें अल्लाह के इस हुक्म से ही कुछ सीख लेना चाहिए कि तुम लोगों के ऐब छुपाओ, क़यामत के रोज अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। नाज़रीन, जिस तरह से ये इमरान खान में खामियां ढूंढ रहे हैं जैसे बाल की खाल उतार रहे हों, अगर इस तरह दूसरे सियासतदानों और इनके औलादों में खामियां ढूंढने लग जाएं तो फिर इनके जितने जराइम हैं इनको तो सजाए मौत तक दी जा सकती है, क्योंकि जितने इनके जराइम है और जिस तरह के इनके किरदार हैं। नाज़रीन, ये इमरान खान से इंतकाम लेने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि अब तो शर्म आनी शुरू हो गई है कि ये हमारे कानून का निज़ाम है जिसमें सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। नाज़रीन, गरीब अवाम के केसेस नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं और उनका फैसला नहीं हो पाता, लेकिन इमरान खान के केस में 12 से 14 घंटे तक अदालतें खुली रखी गई और इतनी जल्दबाजी में फैसले किए गए। कम से कम पाकिस्तान के उलमाए कराम को इस पर आवाज उठानी चाहिए कि अगर इसी तरह किसी की जाती जिंदगी में कमजोरियां और बारीकियां निकाल कर इस तरह सजाएं देंगे तो पाकिस्तान की तमाम शादियां गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिए जाएंगे। अगर इसी तरह के फैसले आते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब कोई भी इंसान किसी से भी इंतकामी कार्रवाई लेने के लिए चंद झूठे गवाहान को इकट्ठे करके इनके निकाह को झूठा और बातिल करार देकर किसी की भी जिंदगी तबाह कर देगा। अभी भी हमें होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में हमारा उठना मुश्किल हो जाए। पहले ही ये कौम दूसरी कौमों से बहुत पीछे है, ऐसा ना हो कि ये सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों और गलत फैसलों की वजह से ये मजीद पूरी दुनिया में रुस्वा हो जाए। नाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है ये मुल्क वो रहा ही नहीं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। हम तो इस मुल्क को कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। कायदे आज़म ने इस मुल्क को फलाही रियासत के तौर पर आजाद करवाया था, लेकिन इस वक्त हम इंतकामी सियासत की तरफ जा रहे हैं। खुदारा इस मुल्क को कौम पर तरस खाएं और इस मुल्क से मनफी प्रोपेगेंडे को और इस तरह के हथकंडों से जाया ना करें। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमा ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बहुत शुक्रिया।